नल कीता हस हस जाम शहादत कीता जिन्ना प्यार तेरे नल कीता हस हस जाम शहादत कीता हस हस जाम हालेलुया हालेलुया। आए अपने सरों को खुदावंद के सामने झुकाएंगे और मैं चाहता हूँ एल्डर टीम के साथ हम मिल के दुआ करेंगे। हालेलुया। आज के कलाम के कलाम के कलाम मुक़द्दस पर गौर करेंगे। खुदा का कलाम हमारे लिए क्या बयान करता है। और हम देखते हैं कि मेरे असीसों के जितने नबी पैगंबर आए तमाम के तमाम जितने भी हैं मर चुके हैं और उनकी कब्रों के अंदर उनकी हड्डियां पड़ी हैं। कोई भी ऐसी कब्र नहीं है जो कब्र खाली हो सिवाय हमारे यीशु मसीह के। मेरे अजीजों, आज मैं कब्र के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की जो कब्र है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक औरत जो खुदावंद यीशु मसीह की शिगिर्दों के साथ रहती थी, यीशु के साथ रहती थी और उनकी खिदमत किया करती थी। माँ मुकस्सम मरियम भी उसकी यीशु की और उसके शिगिर्दों की खिदमत करती थी और बहुत सारी औरतें थी जो उनकी खिदमत किया करती थी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि शिगिर्द डर के मारे अपने अपने घरों के अंदर बैठ गए। शिगिर्दों ने कब्र को कब्र के अंदर यीशु की लाश को रखा और मेरे उसके बाद वो 3 दिन तक सोचते रहे कि अब क्या होगा। यीशु तो जा चुका है इस दुनिया से, अब हम किसके साथ मुनादी करें और कौन हमें सिखाएगा। हम तो अभी सीखे नहीं हैं, हम तो अभी अनजान हैं और अभी तक हम कंप्लीट नहीं शिगिर्द बने। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि तीसरे दिन जब सुबह के वक्त हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में मेरे अजीजों लिखा हुआ है कि 20 यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब और पहली आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी उसे तड़के ही अभी अंधेरा ही था कि कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब जैसे ही उस कब्र के पत्थर को मेरे असीसों हटा हुआ देखा और वो घबरा जाती है और उसके बाद मेरे असीसों वो पतरस और यूहन्ना को बताना चाहती है। वो अंदर जाकर उसने नहीं देखा कि अंदर जाकर मैं देखूं, वो दूर से देखकर उसके साथ जितनी भी खवातीन थी वो भी देखकर पलट कर पतरस यूहन्ना जो उस वक्त घर के अंदर बैठे हुए थे और सोच रहे थे अब हम क्या करें।
اور میرے عزیزو جیسے پترس یوحنا سے اور میرے عزیزو شمعون میرے عزیزو ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی آ کر بھاگ کر دیکھتے ہیں. اب پترس جو تھا وہ بزرگ تھا اور دوسرے شاگرد جو تھا وہ تیز سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے خواتین بھی تھی. اور سب سے پہلے جب وہ شاگرد گیا اور میرے عزیزو اس نے بھی دیکھا کہ کپڑا لپٹا ہوا، کپڑا لپٹا ہوا، گچھو کیا ہوا، جیسے کہتے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. اور جو اس کے سر کے اوپر رومال تھا وہ بھی ایک سائڈ پر طے کر کے رکھ دیا گیا. جس طرح بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے آرام سے کسی چیز کو رکھا جاتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، میرے عزیزو اس طرح رکھا ہوا اس نے دیکھا. اور پترس نے بھی آ کر دیکھا میرے عزیزو. اور ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اور جی میں کہنے لگ پڑے کہ شاید کوئی ہمارے استاد کی لاش کو چرا کے لے گیا. اور وہ سب جا کے دوسرے شاگردوں کو بھی بتانے کے لیے وہ چاہتے تھے. اب مریم مگدلینی جو سی ہے وہیں پر ٹھہر جاتی ہے اور زاروں زار رونا شروع کر دیتی ہے. اس کو تسلی نہیں آ رہی تھی اور وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی. شاگرد چلے گئے لیکن میرے مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی. اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی اور کیا دیکھتی ہے کہ دو فرشتے، ایک سرانے ایک پیندیاں پنے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی ایک سرانے والی سائڈ تھے ایک پیندیاں والی سائڈ تھے، پنجابی دا لفظ ہے کہ ان دونوں سائڈوں پر سفید پوشاک پہنے ہوئے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو. اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے عورت کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا میرے عزیزو کہ میرے خداوند یسوع مسیح کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، نہ جانے کہاں لے کر گیا چلا ہے. اس نے کہا مت رو. اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو خداوند یسوع مسیح اس کو تسلی دینے کے لیے کھڑا ہوا. آج مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا باپ تسلی دینا چاہتا ہے اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. آپ جہاں پر بھی جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اس کی راہوں پر اس کی نگہبانی اور حفاظت کریں تاکہ اس کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب وہ پہچان نہیں رہی تھی اور اس نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ اور اس نے کہا اے مالی سمجھ کے باغبان کا مالی سمجھ نے کہا بزرگو میرے یسوع کو کوئی لے گیا ہے اور میں اس کا دیدار کرنے آئی ہوں اور دیکھو کہ میرے یسوع کو کوئی لے گیا ہے. اور اس نے جب اس کو پکارا کہ مریم، اور اس نے اسی وقت روح القدس اس پر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ میرا یسوع تو یہ کھڑا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا جا کے بتا دے کہ میں نے موت کا فتح پائی ہے، قبر کا سینہ چاک کیا ہے اور میں باہر نکل آیا ہوں. شاگردوں کو جا کے بتا. میرے عزیزو وہ اسی وقت میرے عزیزو یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہو. اس کے آنسو جو سے وہ خوشی میں بدل گئی، غم جاتا رہا اور خوشی آ گئی. اور وہ دوڑ کر میرے عزیزو اس نے کیا کیا؟ شاگردوں کو جا کے بتایا، خبر دی کہ خداوند کو میں نے دیکھا ہے. اور میرے عزیزو ان سب نے اس کا یقین نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ موجود. آج ہم بھی یقین نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وبا اس وقت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو منہ کو ڈھک لیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، ایک دوسرے سے جدا کر لیں، کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، کسی کے ساتھ گلے نہ ملیں، عید نہ ملے. کہیں کرونا وائرس نہ ہمیں چمڑ جائے. خادمان بھی کرونا وائرس چمڑنا بھی آئیے، عام آدمیوں کو بھی کرونا وائرس چمڑ رہا ہے. میرے عزیزو جو یسوع کے سور میں ہیں، جو یسوع کی زندگی میں اپنی زندگی میں یسوع کا رکھا ہے، اس کو کرونا وائرس کیا موت بھی اس کو چھو نہیں سکتی. میرے عزیزو ہاللیلویا ہاللیلویا. کہاں رہا میرے عزیزو؟ فرشتوں کو خداوند نے حکم کر دیا کہ وہ آپ کی نگہبانی حفاظت کریں. فرشتوں کو خداوند نے کہہ دیا کہ کوئی کرونا وائرس جو میں نے کوڑا کھایا ہے کوڑی کا، وہ کوڑا یسوع نے 2000 سال پہلے یہ کوڑا اس بیماری کا کھا لیا ہے. اب یہ بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی، اب یہ بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی. تو میرے عزیزو ہم بھی اس مریم کی طرح بن جائیں.
जो शागिर्द वापस चले गए और वो बहाने बनाने लग पड़े। आज हम भी बहाने बनाते हैं कि कोई उस्ताद आए, कोई पास्टर आए, हमें बताए, लेकिन मरियम तसल्ली ना पाई और कब्र के सामने रोती रही। आज हम भी तसल्ली ना पाए और खुदा बाप के सामने रोते रहें, कहते रहें कि ऐ बाप मुझे हर बीमारी से निजात दे, मुझे मेरी हिफाजत निगहबानी कर। तो मेरे अजीजों कहेगा ऐ मेरे बेटे क्यों रो रहा है, वो पूछेगा आपसे और वो कहेगा फकत इत्काद रख, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया। हालेलुया। हालेलुया। आए अपने सरों को खुदा के सूरज, वो आज मुहैया करने की ताकत रखता है। वो आपकी जिंदगी में तब्दीली चाहता है, वो आपकी जिंदगी में खुशहाली चाहता है। जिस तरह उसने कब्र का सीना चाक किया, इसी तरह आपकी बीमारियों को, आपकी मुश्किलात का सीना चाक करके आपको रिहाई देना चाहता है। हर बीमारी पर, हर तरह की नापाकदंद सीनों पर, मेरे अजीजों, हर मुश्किलात पर आपको फतह देना चाहता है वो, और इब्लीस को आपके घर से निकालना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी में मोसा करेगा, आज वो आपकी जिंदगी में मोसा करेगा। अभी इसी वक्त पुकारें, कहें मरियम की तरह, ऐ बाप मैं गुनहगार हूँ, ऐ बाप तूने मेरी खातर सलीब पर जान दी, तूने मेरी खातर कोड़े खाए, तूने मेरी खातर हाथों पाँव में कीट ठुकवाए, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर मुझसे कोई गुनाह, कोई गलती खता है जो माफ कर दे, मुझसे नाफरमानी है माफ कर दे। मैं तेरा हूँ, मैं तेरे पनाह में आना चाहता हूँ और मुझे तो अपनी पनाह में ले ले। हालेलुया हालेलुया। आज खुदा आपको पनाह में लेगा। खुदा किसी में मुँह छका भाई बूटे के लिए, खुदा तो उसके परिवार के लिए खुदा मैं तेरे हुजूर में दरख्वास्त करता हूँ, इनके भाइयों पर, इनके बेटों पर, इनकी बेटियों पर, इनके बच्चों के बच्चों पर खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हर तरह की बबाद से, हर तरह की बीस की नापाकत से, बुखार से, ताप से महफूज रखना, और खुदा ये तुझ में और सारा बढ़े और बरकत तेरे जलाली बाबरकत इस मसीह नाम से मांगते हैं।